हरियाणा के सोनीपत के जुड़े जेई परीक्षा गड़बड़ी के तार हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सीबीआई ने रेड मार कब्जे के लए दस्तावेज पैसे लैके उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र हल करवाने का मामला। सुखबीर बादल के गलबात के सदे ते बलबीर राजेवाल का बयान, क्या पहला धमकियां दित्तियां, हुण संवादकारी ने गल, फिर भी असीं गल करने के लिए तैयार। किसानों से हुए लाठीचार्ज के खिलाफ चंडीगढ़ च अकाली दल संयुक्त का हल्ला बोल। पंजाब ते हरियाणा सीएम के निवास के वाल कूच दौरान पुलिस के नाल भिड़े, पुलिस ने छड्डियां पानी दीयां बौछारां, हिरासत च लिया। मोगा लाठीचार्ज नूं लैके बीजेपी ने कांग्रेस ते अकाली दल ते साधे तिखे निशाने, बोले साडे खिलाफ प्रदर्शनां ते तां बोलदे सन, किसानां दे विच गुस्सा, खुद नूं सहना पै रिहा, विरोध तां दस रहे ने सियासी साजिश। कल यूपी के मुजफ्फरनगर तो हुंकार भरनगे किसान, महापंचायत के लिए पंजाब हरियाणा तो भी रवाना हो रहे हैं किसान, जथेबंदियों का दावा इतिहासक होगी महापंचायत। तरनताਰਨ के सरहदी पिंड नेड़े फिर नजर आए ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग तो बाद पाकिस्तान के वल मुड़े, इलाके च सर्च ऑपरेशन जारी। हुशियारपुर च नौजवान कतल मामले च पुलिस के हाथ 5 दिन बाद भी खाली, गुस्से दे विच आए परिवार ने स्टेट हाईवे किया जाम, पुलिस ते ढिल्ली कारगुजारी दे लगाए इल्जाम। तलवंडी साबो के सरकारी स्कूल च भरिया मींह ते छप्पड़ का पानी, स्कूल दे विच एंट्री ना हो सकन कारण करनी पई छुट्टी, विद्यार्थियों ने मापियां दे नाल हाईवे जाम कर जताया रोस। टोक्यो पैरालंपिक्स दे विच भारतीय खिडारियों का कमाल जारी, शूटिंग मुकाबले च हरियाणा के मनीष दरवाल ने गोल्ड ते सिंह राज ने हासिल किया सिल्वर, पीएम मोदी ने दोवां नूं फोन करके दी बधाई। 23 तो 25 सितंबर तक अमरीका के दौरे ते रहणगे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडन के नाल करनगे मुलाकात, 25 नूं संयुक्त राष्ट्र की बैठक दे विच लैणगे हिस्सा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। हरियाणा के सोनीपत के नाल जेईई परीक्षा गड़बड़ी के तार जुड़े ने। सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दे विच सीबीआई के वलों रेड की गई है ते कॉलेज तो कुछ दस्तावेज के नाल लैके गई है सीबीआई ने सोनीपत पुलिस को इस बारे कोई भी जानकारी नहीं दी। कॉलेज प्रशासन का कुछ भी बोलने तो इनकार कर दिता है। कॉलेज प्रशासन ने ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ जेईई ਮੇਨਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ हल करवाए। इस पूरी गड़बड़ी तो बाद हुण सीबीआई पूरे एक्शन दे विच हरकत दे विच नजर आ रही है। इस दे तार सोनीपत दे नाल जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत दे हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दे विच सीबीआई दे वल्लों रेड की गई ते सीबीआई कॉलेज तो कुछ दस्तावेज भी नाल लैके गई है। हालांकि सोनीपत पुलिस नूं इस बारे कोई भी जानकारी नहीं दी गई। जेईई मेंस एग्जाम में हुए फर्जीवाड़े में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 20 जगह छापेमारी की है। वहीं फिलहाल मौजूदगी सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सामने है, जहां पर 26 अगस्त और 1 सितंबर को जेईई मेंस की परीक्षा हुई थी, लेकिन अब वो परीक्षा सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं उस परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठे उन पर कहीं ना कहीं सीबीआई ने सवाल खड़े किए हैं। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुए उन एग्ज़ामों में छात्र बैठे ज़रूर थे, लेकिन टेक्निकल कोई और उनका पेपर कर रहा था। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 10 से 15 लाख रुपए में एक छात्र से लिए गए थे और उन्हें कहा यह गया था कि वो सिर्फ टेक्निकल पेपर नहीं देंगे, वो कंप्यूटर के सामने बैठकर कैलकुलेशन करते रहेंगे और माउस को हिलाते रहेंगे ताकि ये लगे कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं।
और यहाँ पर जो सीबीआई है इसी कॉलेज में पहुँची थी और 10 से 15 घंटे बताया जा रहा है कि सीबीआई यहाँ पर रही, लेकिन क्या कुछ यहाँ से लेकर गई इस बारे में ना तो कॉलेज के आला अधिकारी बता रहे हैं और ना ही सीबीआई ने सोनीपत पुलिस को इस मामले में कोई जानकारी दी थी। हालांकि जो सीबीआई है, जो उनके आला अधिकारी हैं, इस मामले में अब गहनता से जांच में जुटे हैं। कहीं ना कहीं जेईई मेंस एग्जाम के जो तार हैं वो नोएडा, झारखंड और सोनीपत से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस मामले में जो कॉलेज के आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी पीछे हट गए और सोनीपत के एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। और इस कॉलेज से क्या कुछ दस्तावेज सीबीआई यहाँ से लेकर गई है इस मामले में भी किसी को कुछ नहीं पता है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में जो सीबीआई की जांच है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सोनीपत से नितिन आंतिल, न्यूज़ 18। इसी खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी शंकर अनंत जुड़े हुए ने। शंकर, जेईई परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, अब तार कहीं ना कहीं सोनीपत के कॉलेज के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या अभी तक कोई बड़ा खुलासा हुआ है? देखिए, जिस तरह से इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम इस मामले को दर्ज करके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सबसे बड़ी बात है कि इस परीक्षा के जेईई मेन परीक्षा अभी इस महीने में चल रहा है और इस 1 तारीख को एग्जाम हुआ, इसके साथ ही 26 अगस्त को भी एग्जाम हुआ। और जो सोनीपत स्थित जो सेंटर था, उस सेंटर में किस तरह से वहां पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, किस तरह से कैंडिडेट को वहां बैठाया गया, लेकिन उसका परीक्षा कोई और तकनीक के सहारा लेते हुए कोई और उसका एग्जाम दे रहा था। तो इस मामले की जानकारी मिली थी सीबीआई को। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले में 20 लोकेशन पर छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान में 25 लैपटॉप, 7 पीसी, 30 पोस्ट डेटेड चेक वो बरामद किए गए थे। और जिस तरह से सोनीपत का नाम जो है, वो कॉलेज जो है उसका नाम सामने आया था, तो लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उस स्थान पर भी, उस कॉलेज में भी सीबीआई की टीम गई थी और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में आगे कर रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर झारखंड, हरियाणा का सोनीपत और राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र का जो कनेक्शन सामने आया है, लिहाजा इस मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है। अभी फिलहाल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि अफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो एक कंपनी है और इसके निदेशक, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से अभी तक इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में संभव है। ठीक है शंकर, फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੇਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ जेईई मेंस ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੈ। जेईई ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ जेईई ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਾਰਨ जेईई ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ जेईई ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 12 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 12 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
चाहती है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें कोई और सुदूर जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति रिमोट एक्सेस लेके उस व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है। अब आप बताइए, कक्षा 12 का छात्र, जो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी इस परीक्षा को बहुत नजदीक से देखा है, कम से कम 2 से 3 साल तक वो 10-10, 12-12 घंटे तैयारी करता है। जब उसको ये पता चलता है कि कोई और किसी व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है, उसकी सीट जो थी वो कोई और लेके जा रहा है, तो उस पे क्या होती होगी। पेपर लीक गवर्नमेंट is answerable to every youth of our country, because you are taking that youth seat, you are taking that deserving candidate seat, you are giving that seat to someone else. And this point is important. ये बात आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगस्त 2021 में जो बेरोजगारी का आंकड़ा आया सीएमआई के द्वारा, उसमें 8.32%, 8.32% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और एक माह में 15 लाख लोगों ने अपना रोजगार गंवाया। रोजगार आप देते नहीं, परीक्षाएं आप पेपर लीक, आपका तो इतिहास है, व्यापम में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। आज तक कितने लोगों की जान गई, व्यापम में क्या हुआ सबको पता है, आपका इतिहास है। जो बात 2020 जेई मेन में असम में एक बच्चे की जगह किसी दूसरे बच्चे ने परीक्षा दे दी थी, वो याद होगा आपको, एक बड़ा स्कैंडल हुआ था 2020 में। अब 2021 में क्या हो रहा है कि आप परीक्षा में व्यक्ति बैठा है पर कोई और उसकी जगह परीक्षा दे रहा है। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਲਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਨਾਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਡੰਡੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50 ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 12 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਆੜਤੀਏ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ, ਮੁਨੀਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ
ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੋ, ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੋ। ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆੜਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਅਡਾਣੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹੀ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਖਾਈ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, 80 ਰੁਪਏ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਵਾਰਾ ਖਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੜਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇਬ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਰੇਟ 8 ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ 9,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ 7,000, 8,000, 6,000 ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ, ਤੇ 11 ਘੰਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ। ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਬਾਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ BJP, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ ਆਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਨਪਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਡੰਡੇ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਰਸੇ 'ਚ ਹੈ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਰਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਐਸਪੀ ਨੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਲ ਤੋੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਿਆਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।